السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم من جديد. الاسبوع اللي فات ان شاء كنت عملت فيديو ديال المناجم، وكنت قلت بانني غادي ندير اسمي. وان شاء الله الفيديو اللي غنديرو دابا ديال اسمي لاناليز تكنيك ايديوكاتيف ديال اسمي. شركه سوسيتي مينيير ديال ايميدار اللي في المغرب، كوتي سو لو كود اس ام اي. دونك غادي نشوفوا فين كاين البري، وفين كاين واش كاين شي اوبورتونيتي ا كور تيرم ولا ا موين تيرم، ميم اوسي فيغ لون تيرم. قبل ما نبداو نشوفوا الاناليز تكنيك، نشوفوا كوم دابيتود هاد لافيرتيسمون بان لي زاناليز كنعملوا. يمكن لكم تشوفوا ليكرون وتقراو شنو مكتوب بالفرنسي بالعربيه، مي الاناليز راها سوست بور يعني but éducatif, ماشي pour des recommandations professionnelles d'achat ou de vente. Okay. دونك هذا l'avertissement يمكن لكم تاخذوا print screen ولا تقراوه قبل ما تكملوا الفيديو ان شاء الله. اوكي، نرجعوا للاناليز ديالنا. غادي نمشيو نشوفوا une particularité ديال SME. c'est une action qui est pas très liquide، donc ما غاديش نشوفوا بزاف د الحوايج sur le court terme، غنشوفوا beaucoup plus à long terme et à moyen terme. Ok, on va commencer. في المانثلي c'est surtout les investisseurs à très long terme اللي هما تيخدموا هاد l'unité de temps، مي غادي تعطينا au moins واحد ليدي يعني سهله نشوفوا فين كاينين دابا وفين غادي، باش نعرفوا واش SMI c'est un bon investissement à long terme pour quelqu'un il veut acheter maintenant، ou là quelqu'un qui est déjà في l'action voici le moment de vendre ou لا. معليش نرجعوا، ديجا كانوا دي فيديو اللي عملت قبل ديال اسمي، ما نرجعوش نعاودوهم من الاول، مي غادي نشوفوا فين كاينين حنا دابا وفين غاديين، اي واش كاين شي حاجه فاسيلمون يمكن لينا نشوفوها او لا. اول حاجه انه في المانثلي كاينين بلو دو فاز ان بتي بو ديال في البري، و 3 فاز. لا بروميير فاز اللي هي بدات من 98 حتى ل 2010، ومن 2010 لهذه لا فاز كانت تقريبا واحد الرانج ما بين لو ما كانش شي حاجه كبيره في البري. من 2010 حتى ل 2011 كانت عندنا تقريبا واحد 11 واحد العام، جو ميكسيز 2010 حتى ل 2011 هي سي سا، كانت عندنا واحد لونغمونطاسيون كبيره من ديال البري. نشوف شحال كنا درنا فيها، يعني من هنا درنا واحد 200% في عام واحد، اللي ما بقيناش شفنا بحال هاد لوغمونطاسيون دوبي هذاك الوقت. اي من داك الوقت الان فاحنا هودنا تقريبا بواحد 325%. يمكن نعاودو نديروها من الطريقه الاخرى، يعني من هنا الان هودنا ب 76% دوبي داك الوقت الان جو دير 62% اكزاكتومون. اوكي، البري ما بين 2011 و 2021 في 10 سنين الاخيره، يعني الانسان اللي شرا في هذا الصومي هذا فبروبابمون ما شراش في لو بون مومون، لانه شرا في لو بلو هو ديبوندامون الجرافيك اللي عندنا دابا. باغ كونطخ الانسان اللي كاين هو دابا الان كي فو اشتي، ف كاين بليزيور كريتير ريسبكتي افون داشتي في هذا لو مومون هذا. حنا غادي نشوفوا في الاناليز ديالنا اش غتقول لنا، واش عندنا لو بون تايمين ولا لا. دونك لي ديرني موا لا شفنا في المانثلي ونشوفوا لون تيرم، مي اون دو واحد الكانال اللي كنا شفناه هنايا، ها هو هذا. غادي نديرو ليه هذاك الشيء بلو باين بزاف، ونديرو ليه الباك جراوند باش يبان لينا. هذا الكانال هذا اللي بدا من هذاك لو بلو هو ديال 2011، لا فان ديال 2011 شهر 10 2011. لو بوين الثاني ديالو درناه هنايا في 2016، لو بوين الثالث ديالو درناه هنايا 2018. اوكي، دونك هذا الكانال هذا سي ان كانال بيسي à long terme on peut dire. وحنا غاديين فيه la ligne médiane dialo, il a joué le rôle de support plusieurs fois, résistance ici. On l'a cassé في هذا ديال 2018. من بعد خرجنا
من هذا الكانال مي رجعنا ليه عاوتاني ولا لين ديالو با ديالو كانت il a joué son rôle aussi de support, résistance, support. La ligne médiane encore une autre fois ici et une autre fois au mois de 5 2021. Donc, هذا الكانال هذا c'est la logique comme ça. On peut dire que nous on se dirige vu on se dirige vers le bas de le canal. Ok? Juste sans faire aucune analyse technique. Par contre, ici, on a les niveaux de support majeur. Donc, si on continue juste visuellement comme ça, on va aller vers le tigère. On a aussi ici une ligne de tendance majeure respectée ici. Ok? Qui, on va la mettre en noir et on va la mettre plus. Okay. Donc, là, c'est une. Juste visuellement comme ça, on a une résistance majeure ici. On s'approche d'un niveau de support majeur, les Ouhanaya. Les Ouhanaya, on a la ligne هذه. C'est un niveau de prix اللي هو مهم mais غادي نحيدو لانه ما غاديش نتكلموا عليه بزاف كنتكلموا beaucoup plus على هذا. Donc est-ce que c'est un moment d'acheter maintenant ou attendre ici? Est-ce que le prix va descendre en bas ici? On ne sait pas, mais on va voir selon l'analyse technique qu'on a. On va chauffer d'abord le prix, on va les indicateurs techniques. Donc il y a la configuration qu'on a ici le prix. On est en tendance haussière. Ok. Il a la couleur on dira plus rouge. On a d'abord fait la tendance haussière. Des plus bas plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ok. La seule différence, on a comme ça, le plus haut, on n'a pas dépassé celui d'El Char 2020. Donc, on n'a pas confirmé la tendance haussière fait هاد الشهر هذا comme ça ما كملناش donc رجعنا. Deuxième chose, qu'on a had le plus bas ici dès le 2011, on vient de le casser ici, donc on a quand même le plus bas c'était 1765 ou ici on a le plus bas c'est 1760. Donc on vient de casser le plus bas ici, donc on confirme à court terme qu'on est en tendance baissière en le monthly en plus. Okay. Donc on a annulé la tendance Likena, on a confirmé qu'on redevient en tendance baissière ici, fait le mois dit. Malgré que c'est pas un 5 dirhams, c'est pas gros, mais on va attendre la confirmation vers la fin du mois aujourd'hui et comment le prix va réagir le mois prochain. Donc ici, on a dessiné mais on va dessiner quelque chose d'important ici. Le niveau là, ça c'est niveau charnière majeur. Et le niveau là. Donc, si on veut, c'est quand même beaucoup de différences de prix, bien évidemment, mais important de savoir les niveaux qui sont très importants pour quelqu'un qui veut prendre des décisions à très long terme. Donc, il a cassé le prix avec une meilleure cassure que maintenant 5 dirhams. Fahna, Radin, Inch'Allah, le prix, il va aller, l'Hnaya, le baisse, il y a 20% ici. Ok, minimum. Si on ne dit pas que on va aller chercher le plus bas du canal Lina, l'Iowa, il correspond à le plus bas ici. On va juste le dessiner. Ok. Donc là, l'objectif là, on a le plus bas ici dans le canal si on casse ici. Ok. Est-ce que ça va arriver? En regardant le radar, ça peut arriver au cours des prochains mois, d'ici 2022, la fin d'après. Il a fait le monthly quand même. Donc il a la même tendance ici, mais quand le prix, mais quand une réaction, vers la fin de 2022, on va atteindre le plus bas ici, le prix là,
probablement le plus bas de le canal ici qu'on a ici. On va ajuster le canal, on dérouler la couleur dialo باش يعطينا. اوكي ونبدلوا ليه لي كولور ici. Ça c'est مهم نشوفوا لي بري فين غادي وعلاش تيتوقف في ديت بلاص. هاد لو كانال هذا c'est un ancien canal, il est toujours valide. نشوفوا هنا البري راحنا وقفنا فيه رجعنا حنا كاسينا حنا غاديين. دونك البروميي اوبجيكتيف اللي عندنا هو هاد لو سيبور هذا اللي هو يكوانسيد aussi avec le médiane ديال هاد الكانال هذا. C'est pour ça هاد la zone ici, هاد la zone هادي je veux dire, c'est une zone ici, c'est une zone de donc c'est une zone de probablement de support majeur à surveiller. Donc هاد la zone هادي. OK, اللي coïncide مع لو با ديال الكانال, مع لو با ديال الكانال mauve et le canal rouge. OK. Et هاد le niveau هذا ديال support support majeur اللي عندنا. Donc quelqu'un qui veut acheter va aller à long terme, soit que le prix revient ici en haut, il casse le niveau ديال 2000 l'euro là عندنا à 2700 qui est très loin. On est à 1780 ou 1900 d'abord, la clôture 1780, donc on ne peut pas parler de ça, c'est très très loin. Ou soit attendre qu'il y ait une baisse jusqu'à ce niveau-là. Okay. Donc personnellement, si on n'achète pas ici, on n'achète pas ici, mais il faut attendre que le prix revienne à le niveau d'après la configuration du prix là, il y a une forte probabilité que le prix a les niveaux là. Donc le monthly, c'est ça un peu l'image du prix. Okay. On ne peut pas dire que ça va arriver là, on ne peut pas dire que ça va arriver disons dans le 2023 comme quand on a 2022-2023. Très très longtemps. Okay. نرجعوا الويكلي ونشوفوا est-ce que ça correspond aussi la même chose que اللي عندنا. قبل ما نمشيو الويكلي je m'excuse, j'ai oublié quelque chose d'important في المانتلي هو les indicateurs اللي عندنا. واش كاينين شي اول حاجه هنا كنشوفوا بانه في الار اس اي كانت عندنا واحد لا توندونس et on l'a cassé. OK, هاد لا توندونس هادي اللي كاينه هنايا la ligne de tendance, on l'a cassé. On est toujours vers la tendance baissière, la divergence négative et la tendance, je veux dire la divergence qui correspond aussi le prix de l'Iradim Haoud. Donc, la ligne à très long terme, on va la surveiller. Plus on a déjà cassé disons, la ligne de tendance haussière, les cantines. Donc, ça, c'est négatif. Côté MACD, on le voit ici dans les gens. On vient de faire un croisement négatif, ici qu'on l'a confirmé ici, puis il est confirmé par le RSI. Donc c'est négatif, donc ça veut dire que le prix, si quelqu'un est acheté fait des niveaux, alors il veut vendre, probablement c'est un moment de vendre parce que le prix va certainement, probablement, je veux dire pas certainement, rien n'est certain, qu'il va avoir un retracement jusqu'à ce niveau-là ici. Okay. Donc ça c'est le monthly. On est le weekly d'Yana. Le weekly d'Yana, on a vu il y a deux choses ici là. Donc j'ai tracé donc les niveaux les moins mines. Avec le canal rouge les que نهضرنا عليه قبيله, c'est le rouge اللي c'est le même. En même temps, on a tracé donc les niveaux de prix les moins mines. Par contre, on ajoute le canal bleu au moyen terme. Et le plus bas d'Yalou, ça nous amène à les niveaux les moins mines. Que probablement, le niveau, il va à court terme, à moyen terme, je veux dire, correspond à un niveau de réaction dans le prix.
puis après ça, il peut faire rebondir encore, allez, retourner. كنشوفوا هنا de la configuration احنا عملناها هنايا هودنا وطلعنا. Ça veut dire que probablement le prix va arriver ici, 1400, 1300, entre 1380 et 1440 à peu près, 150 dirhams. Donc ça c'est à moyen terme, ceux qui veulent faire un trade à moyen terme. Probablement c'est une option de voir si on est capable de faire un profit rapide sur quelques semaines, de quelques mois je veux dire ici. Ok. Retourner au moins à ce niveau-là, sinon en haut de le canal là-dedans, et probablement il va être ici dans ce niveau-là. Okay? La théorie des canons, on va la faire comme ça nous donne, on a fait comme ça, comme ça, comme ça, on peut faire comme ça, puis aller jouer dans ce canal-là pour aller chercher après les niveaux plus bas. Ça, c'est des probabilités, ce n'est pas une certitude que ça va arriver comme ça. Okay? Donc, est-ce que ça va arriver comme ça? On ne sait pas. Mais nous, on veut aller chercher le plus bas du canal rouge, les شفنا قبل في الأول, اللي كنا قلنا في المانتلي. Et probablement, le prix مغاديش يعود directement. Il va faire quelque chose comme ça, comme un jeu de ping-pong. وسط هذا le canal هذا يطلع ويهود يطلع ويهود. Ok? Donc, il y a le weekly, c'est un petit peu ça qui peut se dessiner. Ok? On va où 1350 à peu près 1350 1450 ونعاود نطلعوا ل 1900 ونعاود نديروا comme un autre baisse. Ok? Et ça se peut qu'il y a des donc ça c'est pour le weekly. Ok? On va juste c'est une probabilité par exemple. Ok? C'est pas sûr que ça va arriver comme ça. Il a donné nos indicateurs techniques, côté RSI, c'est négatif, donc quand on s'en base dans tendance baissière, on est en bas de 0. Donc le RSI ne nous donne pas vraiment, on n'est pas en survente, donc on a encore un jeu, et on n'a pas de tendance, je veux dire, divergence avec le prix. Donc, le RSI nous indique que le momentum probablement va continuer. Le MACD confirme qu'on est en tendance baissière. Donc, tout indique que le prix s'en va vers plus bas. Okay? Donc, là, on sauvegarde les changements les derniers. Donc, pour le daily, ce n'est pas une action très très liquide. Je ne préconise pas qu'on joue, malgré que dernièrement, il y a un peu d'action, un peu de volatilité dans l'action. On peut regarder un peu. Mais à court terme, très très court terme, on s'en va vers un bas ici. Le canal on s'en va vers 1700 comme ça. Okay. Donc, si on veut jouer un trade court-termiste, فأول حاجة خصنا نشوفو خصنا نتسناو أننا نسدو فوق هاد 1800 ولا 1900 ici. هاد 1900 هاد النيفو هذا اللي كاين هنايا 1900, c'est ça. On veut aller, si on veut un achat à court terme, absolument il faut qu'on achète plus haut que 1900, pas plus bas, parce que plus bas, on va continuer. Tout nous indique qu'on est dans une tendance baissière. à long terme. Donc, on va acheter ici sans savoir qu'on est arrondi le creux, le support majeur. On peut attendre qu'on arrive kif qanna في weekly et les niveaux هادو 1400, 1500, ok 1300 اللي قلنا قبيله 1350 حتى من هنا. Ok, on va la tracer ici. Mais si on veut faire des trades court-termistes sans regarder un peu plus le weekly, 1350 ici, on peut suivre disons les canaux hado, puis on veut acheter, on va attendre une cassure de 1900. Ok. Fin radis le prix, on va il a redonné la configuration ديالنا ديال Fibonacci هنا nous donne
un objectif de 1571 ici. Dès la dernière baisse l'objectif ديالنا هو هذا ici 1000 je m'excuse, on va rejouer de blasto هنا 1571 qui correspond à le niveau de support majeur اللي عندنا هنا. Est-ce que ça va arriver? Ça, c'est l'extension Fibonacci qu'on a ici. Donc, هاد la zone هادي كيجيبنا لهاديك la zone اللي كنا قلنا هنايا عندنا une zone ici. On va mettre il a وصلنا ليها, c'est probablement une zone d'achat vu qu'on a un support majeur ici وعندنا le bas ديال هاد le canal هادي qu'on peut aller chercher un quick trade comme on dit pour aller chercher ici واحد on va voir combien عندنا هنايا nous va plus haut 12% de profit. Aller chercher la ligne médiane ديال هاد le canal en même temps qui correspond لهاد le niveau de support اللي عندنا majeur اللي كاين هنايا. OK هاد la ligne هاد. Ça nous donne واحد 10% facilement de gain si on veut jouer le trade de court termiste. Une chose importante ici, on voit qu'il commence le RSI 10%, on a une divergence positive, c'est bien. Ça nous montre qu'il y a probablement un petit... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? On va remettre nos ordres en automatique. Quand je vois le prix هنايا وكان نشوفوا دار تقريبا deux niveaux égaux, mais le RSI il est sorti mais sur achat, sur vente, je m'excuse, puis il nous donne une petite divergence ici. Le MACD aussi et un croisement positif. Donc, est-ce que ça fait qu'on ne va pas continuer la descente? Non, on est toujours sur la descente comme ça. Mais on va attendre que s'il y a une cassure le niveau le plus bas ici, le 1800, le plus bas là, c'est le 1761. فانا غادي نمشيو نقلبوا على 1571. Donc حنا نتسناو تيكون عندنا هذا ou une cassure ديال هذا النيفو ماجور اللي قلنا ديال 1900 ici pour changer la tendance à court terme. Soit نتسناو حتى لهذا النيفو هذا, soit on casse هذا, on va aller chercher les niveaux plus hauts هنايا ديال 2085 et 2171 le niveau ici qui. Donc à court terme, on a deux options, soit attendre un retracement majeur, monsieur retracement je me dis continuation de la descente de la zone verte, soit une cassure ici là, je vais la faire ici pour aller chercher le niveau comme ça. Okay. Une cassure de 1900 pour aller chercher ce niveau là. Donc deux options plus safe, comme on dit en bon français, safe entry points, soit ici, soit la cassure des 1900. Ok? Hada pour les court-termistes. Donc c'est un peu les verdicts pour SMI, IMIDER, الشركة ديال إيميدار. نتمنى تكون l'analyse عطاتكم فكرة un petit peu واستفدتوا منها. Rien n'est sûr, il n'y a pas une certitude pour l'analyse technique, mais s'il y a des probabilités, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, merci pour suivre l'analyse, merci pour suivre la chaîne, merci d'être abonné déjà si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. إن شاء الله باش تعمل فائدة ويكون الاستفادة أكبر من لاشين لا بورس ماروكان. المجهود إن شاء الله اللي تنعمل فهو مجهود شخصي, نتمنى أنه يكون يستفدوا منه الناس. أوكي, prenez soin de vous, bon trading et à la prochaine vidéo إن شاء الله. السلام عليكم.